जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये बर्तमान आमर संसार जहाँ सब घटुची से आमे ही दायी। सूर्यंकर उत्ताप प्रबल होउची आमर जोटा आपनकर कुआ होउची तापमात्रा एते डिग्री है से डिग्री है जहाँ जहाँ कुआ होउची एथि दायी आमे कहीं आमे दायी ज्ञानी लोक मैंने एक कथा बुझीपारे। आप देखु ये सृष्टि जो तैयारी करागला जोटी जहाँ रक्षणाबेक्षण करने कथा प्रभु तक करते कौटी पर्वत दरकार कौटी गछ दरकार कौटी नदी दरकार कौटी नाल दरकार कौटी समुद्र दरकार कौटी जंगल दरकार ये सब जिन प्रभु करते। तेणु महापुरुष भी गोटे जगह लिखिं कली जुगे नर जड़े जड़े बोलाइबे आंभे प्रभु आपने 10-50 जन कि 100-500-1000 जन जदि क्या जन को मानुंट खाଇବା ପିଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି प्रभु तेणु आउ प्रभु सागर किसी संपर्क रही कारण से तो प्रभु हेल्ले खाଇବା पिंधा भल मंद रोग वैराग सब जाक बुझिले बासागर ठार आरंभ कर सब बुझे सी हेल्ले प्रभु। तेणु से दृष्टि महाप्रभु कहते प्रभु बोलाइबे पणे पणे निखिल निस्तार करता आउ गोटे अर्थ देखो बर्तमान आम जो साधु सन्थ सब अच्छा समाज में कांकर केते शिष्य किए कौन सब कर प्रभु प्रभु बोली कहीकि बाड़े माने बाड़े कौन कहले पूरा भल पाई सी प्रभु प्रभु कहीकि भजुन किंतु सी जानी ना से कथाटे कहुई प्रभु बोलाइबे पणे पणे निखिल निस्तार कर्ता जड़े ये सृष्टिर कर्ता होती एकमात्र जड़े तांकरी इंगित सतरातर विश्व ब्रह्मांड परिचालित होकर इंगित मु कहूँ इंगित आप देखुं इंगित मोबाइल टी तैयारी इंगित आपंकर टावर पावर भल मंद जहाँ सब या बिना गथरे पत्रटी हल ना से कथा सी कहते प्रभु बोलाइबे पणे पणे निखिल निस्तार कर्ता जने। आप देखु बर्तमान आम एटा कहीं तैयारी कले ना मूल कथा है सृष्टि जो सिस्टम उपर तैयारी होता नदी नाल पर्वत गछ लता भल मंद थिला बर्तमान आम मानकर सुविधा आम गछ लता काटिजे नदी की पोतीजे समुद्र को भी पोतीजे आपणकर जो जिनिस पहाड़ पर्वत पत्थर रहा कथा ताकू आनिक आम घर कले जिते जहाँ करें आम सब आम निज सुविधा कले। तेणु बर्तमान आप देखु गोटे पवनटा जो आसो जदि गोटे गछ देकर पवनटा आसला से जो गरम पवनटा आसिक आपण देहरे बाजिला बेलू टे ठंडा लगे जदि डायरेक्ट पवनटा आसला ये ढल ताती पिटू ताती कोठा ताती आप लुहा लकड़ जहाँ सब रहा सब जाक तातिक पवन हम से पवनटा जो देहरे बाजो कौन हम अवस्था उत्ताप जी सहार क्षमता आम बॉडी भितर अच्छी से विज्ञान पाठ डॉक्टर मैंने कहींपर आम मूर्ख हिसाब से जानू जी आम सहीपर क्षमता आमर अच्छी आम से सहीपर अधिका हेल्ले आम सहीपर ना तेणु से आउ गोटे कथा कहुई आपणा दोषे जीवनाश प्रभु को न लगे दोष कहीं ना आम युड़िक कले बोली दोष आम लगिला आम नाश जा आम आउ दूरदृष्टि किसी न रखिकी आम केवल जितेबाला आपणकर घर गोटे तैयारी होता आपंकर जो आम मो पिला बेले सब कोठा घर काँ भाँ आपंकर 100टा घर भितर गोटे 2टा कोठा मिलवा कष्ट बर्तमान 100टा कोठा भितर गोटे चाल घर मिलवा कष्ट मिलू ना बरं से चाल बदल आपंकर किए कर्कट पकई किए आजबेस्ट पकई। अच्छा ये जो ताप आसला सूर्य जो तापटा आसला वसुधामा जो फांका थे बिल बिलर तो आपंकर गोतर चाँचे गोदंडा हरवे संतान करेंगे घर शाशु बाल धरी बो करुव कई न कहे धर महापुरुष एक कथा लिखिं बर्तमान जो आपंकर बिल जमी जमा जहाँ सब थिला गछ बुछ जहाँ थिला से सूर्य ताप को से ऑब्जर्व कर नहीं जाता ऑब्जर्व कर नेला आम ठी जो पवन बाजुला से पवन शीतल पवन बाजुला बर्तमान से पवन बाजार आदौ चांस ना बाजू ना आपन जदि एसी लगे कि आपंकर कूलर लगे जहाँ करूँ घरे से यू पवनटा टाणिक नहीं छाड़ ना सी गोटे स्वतंत्र पवन किसी तैयारी कर मुझे तो देखी कूलर गोटे आम घरे व्यवहार करते 5-7 वर्ष चले से पानी पशि फैन टे लगी से पानी मिशा हावा जी आरिसी टे देखेब से आरिसी धीरे होती आपंकर पोड़ पड़ा भाया हो तेणु ये जो पवन बर्तमान निगला यहाँ हूँ आम घर भर को जोटा ना कृत्रिम पवन केवल हूँ आपंकर जमी टी खाली आम आराम पाइबापी ने। अच्छा से जो पानी मिशा पवनटा को आम ने से घर भितर निश्वास प्रश्वास ने निश्वास प्रश्वास नेला आम निश्वास जोटा पानी न जावा कथा पानीटा गला ना
ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୁହୁଡାରେ ଆମେ ଯଦି ବୁଲିବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ। କୁହୁଡାରେ ବୁଲିଲେ କାହିଁକି ନା କୁହୁଡାଟା ହଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇକିରି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ତ, ତେଣୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସେ କୁହୁଡା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ପାଣି ମିଶା ପବନ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହଉ କି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ବାହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା କରିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଘର ଘାଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଯାହା କରିଦେଲେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣା କଲା କର୍ମ ମାନ ଆଗୁ ହେବ ସାବଧାନ, ଆପଣା ତ ଯିବେ ନାଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତିଆରି କଲେ ନା ଏଇଟା ଭଗବାନ ଆମକୁ କହିଲେ? ହଁ, ତଥାପି କୁହାଯିବ ଭଗବାନ ବି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କରିଛେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ହସ୍ତେ ଧରି ମୂର୍ଗି ନଚାନ୍ତି ନର। ଭଗବାନ ସବୁ କରଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଦଉଛନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। ତଥାପି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଟିକେ ନଜର ରଖିବା, ମାନେ ଦେଇ ଜାଣେ ଯିଏ ନେଇ ଜାଣେ ସିଏ, ଟିକେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିବା, ଏଇ ତାପ ଯେତିକି ହଉଛୁ ଆର 5 ଗୁଣ ତାପ ହେଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡିବନି, କିଛି ହବନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଗାକୁ ତାପ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା କି ହିମ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା। ଆମର ଏସି ରୁମ୍ ଯା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ସେ ଜାଗା ହଉଛି ସେଇଆ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କାଟା ନା। କାହିଁକି ନା ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ଗିଳି ଦେଇପାରିବେ, ପବନକୁ ଗିଳି ଦେଇପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ସେ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆମେ ସେ ଚେତନାକୁ ବି ଯାଉନା। କାହିଁକି ଯାଉନା ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସମୟ ସର୍ଟ, ଅର୍ଥ ସର୍ଟ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କୋଟିପତିରୁ କରୋଡ଼ପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଥର୍ବପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ସର୍ଟ, ଅର୍ଥ ସର୍ଟ। କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରିବନି ଯେ ମୋର ଆଉ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏ କଥା କେହି କହିପାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି କିଏ ମୁହଁରେ ଏ କଥାଟା କହୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଅଭିନୟ। ତା ବାସ୍ତବ ଭିତରେ ସେଇଟା ତା ବାସ୍ତବର କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତା ଅଭିନୟ କଥା କହୁଛି ଯେ ତାର ଆଉ ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ କି ତା କତିରେ ସମୟ ଆଉ ସର୍ଟ ନାହିଁ, ସମୟ ଆଭେଲେବୁଲ, ତାକୁ ଯୁଆଡେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ କି ଯାହା କରିବାକୁ କହିବେ କରିବେ। ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ସେଇଟା ଅଭିନୟ କଥା ସେ କହୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସମାଜରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଭୁଲ କହିଦେଲି, ଆମେ ତାକୁ ନିଜେ ସ୍ୱାଗତମ କରୁଛେ। ଖରା ଏମିତି ହଉ, ବର୍ଷା ଏମିତି ହଉ, ଏମିତି ଏଇ କଥା କହିବା ହଉ, ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମୋ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଅଧେ ଗଛ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାଲକାଟାରେ ଥିଲି, ବେଲୁଡ଼ି ମଠ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛକୁ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଥିଲି, ଯୋଉ ରୁମରେ ଥିଲି, ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ 7-8 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ବାପା ଦାଦା ଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥାଏ। ମୋ ଠାରୁ 10-5 ମିଟର ଦୂରରେ ତାଳ ଗଛ ଥିଲା। ତାଳ ଗଛଟାକୁ ଭାଡାନ୍ସ କିନା ମାରିଲା, ମାନେ କଞ୍ଚା ତାଳ ଗଛ ଜଳିଲା। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟିଏ ମାରିବା। ଆଉ କାଁ ଭାଁ ଦେଖିଛି 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଦେଖିଥିଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ହଉଛି, ମାନେ ଆମେ ବି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନ କରିବା ଲୋକ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେନା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ପତା କରିକିରି ଆସି କେମିତି ମରିବି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। କାହା ହାତରେ ମରିବି, କି ସାପରେ ମରିବି, କି ରୋଗରେ ମରିବି, କି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ମରିବି, କି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ମରିବି, କି ନଈରେ ଗଡ଼ିକିରି ମରିବି, କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିବି। ମରିବାଟା ପୁରା ପକା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ମରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମରିବାଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମରଣକୁ ଡରେନା। ମରଣକୁ ଡରେନା ମାନେ କଣ ଯାଇ ନିଆଁରେ ପଶିବି? ମରଣକୁ ଡରେନା ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇକ ଚଲଉଛି ବୋଲି କଣ ବାଇକ କି 100-100ରେ ଚଲେଇବି? ମରଣକୁ ଡରେନା ବୋଲି ଭଗବାନ ଟ୍ରଚ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟ୍ରଚ ନ ଦେଇକିରି ଆସିକିରି ସାପ ବେଙ୍ଗ ମୁହଁରେ ପଶିବି? ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ତମେ ତ ମରଣକୁ ଡରୁନା, ଟ୍ରଚଟାକୁ କାହିଁ ନେଇକିରି ଯାଉଛ? ଆରେ ଭାଇ, ଭଗବାନ ତ ଦେଇଛନ୍ତି କବାଟଟା ନା। କବାଟଟା ଯଦି ଭଗବାନ ନ ଦେଇଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୋ ଘରେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ ପଶିଯିବେ, ସାପ ବେଙ୍ଗ ପଶିଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ? ତ କବାଟ ପରା ଦେଇଛନ୍ତି। କବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କବାଟ ନଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି କାହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ? ଯଦି ମୋ ଅଭାବ ଅନାଟନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କବାଟ ଦେଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି, ମୋର ଟର୍ଚ୍ଚର ସୁବିଧା ନାହିଁ କି କୌଣସି ଜିନିଷର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବି। ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଡାକିବି, ପ୍ରଭୁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୋର ଭୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗାଡି 100-100ରେ ଚଲେଇବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗାଡିରେ ଯଦି ମରିବାର ଥିବ ମରିବି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ରକମ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କୁହାଯିବ। 100-100ରେ ଚଲେଇବା। ଅନ୍ଧାରରେ ଆସିକିରି ସାପ ବେଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଯଦି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା, ତାକୁ ବି ସେମିତି କୁହାଯିବ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲି। ଜ୍ଞାନ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଜ୍ଞାନ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଯାଇକିରି ଜ୍ଞାନ ଜିନିଷ ଆସିବ। ସେଇଟା କୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବନି। କୋର୍ସରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ଚଳନୀ ଜ୍ଞାନ ବାବଦରେ,
କୋର୍ସ ଗୋଟେ ପଢିବା ପ୍ରବଚନ ଦବା ପାଇଁ ସିଏ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ବୁଦ୍ଧି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଗୁରା ଆମେ ପଢିକିରି ଆମେ ତା ଦେହରେ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ବାବଦରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ। ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ସମ୍ପର୍କ କଣ, ଆପଣ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ନା ବାନ୍ଧବ ନା କଣ ସମ୍ପର୍କ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଟିକେ ଖାଲି ଭାବନା ଚିନ୍ତନ ଯଦି ଥିବ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହିସାବରେ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଥିବ, ତାହେଲେ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କୃପା କରିବେ, ବା କୃପା କରିବେ କି ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଦେବେ, ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ କହିବା। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଥିଲି, ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପଇସା ପାଇମି ଚଳିମି, କି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭିତିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାବା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବୋଲି ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଶାରେ କିଛି ଲୋକ ଯିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବନା ନେଇକରି କରିମି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କେବେ ଆସିବନି। କାହିଁକିନା ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିଛ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ ଆସିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଟିକେ ପଡିବ ନାହିଁ। କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭାଷାରେ ତୁମ ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ପରିଭୃତ୍ୟ ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେମିତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ 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 ତାଙ୍କ ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ଯଦି କିଏ ଥିବ, ଟିକେ ଖାଲି ଯଦି ହୁଏତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସିଏ ଯଦି ଟିକେ ଖାଲି ଭାବି ଦଉଥିବେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି ସେଇ କଥାଟା କହୁ, ସେତିକି ହେଲେ ବି କାଫି ଆମ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ ଜାଣିନୁ ନା, ଖାଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିନୁ ଜାଣିନୁ ମାନେ ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଭଗବାନ ସବୁ ଆସିକରି କିଏ କୋଉଠି କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେଣି, କୋଉଠି ରାମଦାସ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେଣି, କୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେଣି, କୋଉଠି କଳିଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେଣି, କୋଉଠି ପଚସଖା ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେଣି। ଆମର ତ ରାତି ପାଇଲେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ଅମକ ଜାଗାରେ ଧମକ ହେଇ, ସେ ବାବଦରେ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଜଣକୁ ପଚରା ଯାଉଛି, ସେ କହୁଛି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ସେଇଟା ଡିକ୍ଲାର ହବ, ସେଇଟା ଡିକ୍ଲାର ହବନି। ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୁପ୍ତରେ ରହିବେ। ଆଉ କିଛି ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଏସବୁ କଥା କଣ କାହାକୁ କୁହାଯିବ, ଏଗୁରା ସବୁ କୁହାଯିବନି, ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ କୁହାଯିବନି, ଏଗୁରା କହିବା ହଉଛି ବିରାଟ ଭୁଲ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଥିଲେ କେତେବେଳେ, ଆରେ କରିକିରି ଦେଖେଇବ, କଣ କରିକିରି ଦେଖେଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁପ୍ତଚରରେ ରହିକିରି ଆମେ ଆମ ବିଲରେ 15 ଫୁଟ ଆଖୁ ହେଇଥିବ, ଆମେ ସମ୍ମିଳନୀ କି ନ ଯାଇକିରି ସେଠି ଓଡିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଖୁ ସମ୍ମିଳନୀ ହବ, 12 ଫୁଟ ଆଖୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଖୁ ସେଠି ଥିବ, ସେଇ ଆଖୁ ହଉଛି ଓଡିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଖୁ ବୋଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯିବ, ଯେ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଏ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଖୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ହାଷ୍ଟ ଚାଷୀ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର 10 ଫୁଟ 11 ଫୁଟ 12 ଫୁଟ କାହାର ଥିବ, ତାର 13 ଫୁଟ ହେଇଥିବ, କି 13 ଫୁଟର ଇଏଟା ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଆମ ବାରିରେ 15 ଫୁଟ ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ତ କୋଉଥିରେ ଗଲେନି, ତାମାନେ ଆମର ବି ରେକର୍ଡ ରହିବନି। ଯେମିତି କାହିଁକିନା ଆମ ବାରିରେ 15 ଫୁଟ ଆସୁଛି, ଆମ ନାଁ ସରକାରଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲାନି କି କିଛି ଗଲାନି, ସେମିତି ଗୁପ୍ତଚର ରହିଲେ କଣ ହବ। ଜଣେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତଚର କହିବେ କି ଏଇ କଥା କାହାକୁ କୁହାଯିବନି, ମୋ କଥା କାହାକୁ କହିବନି, ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର କାହାକୁ ଦବନି, ତାହେଲେ ତମେ ସେମିତି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଯାଇକିରି କଣ କରିବ, କିଛି କରିପାରିବନି। କଲାବାଲା ଜଣେ, ସେ ପ୍ରଭୁ, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ପୁରଉଛନ୍ତି ତମେ ସେଇଆ କରୁଛ, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ପୁରଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ କରୁଛି। ଜଗତ ଜନ ଯେତେ ଯିଏ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ପୁରଉଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାଚୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ହସ୍ତ ଧରି ମୁର୍ଗୀ ନଚାନ୍ତି ନରହରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।